गोटे दिनर कथा कनकपुर नाम गोटे छोटिया ग्राम थिला। सेई ग्राम राधा नाम गोटे झील रोला। राधा देखापी बहुत सुंदर थिला। से सबुदिन जंगल को जाए आउ काठ काटी आनी घर को आसे। राधार अवस्था भल न थाए कारण राधा ता घरे तार माँ सहित रोए। तार माँ बहुत बुढ़ी हो जाई थाए। दिने तार माँ राधा को कहला, राधा मते बहुत जोर भोक लागिलानी, मते खाया दे। मोर देह 3 दिन होला भल नथिला, सेथिपाई मते बहुत भोक लागुची। माँ मु बहुत दिन होला जंगल जाई नहीं, सेथिपाई घरे किछि भी नहीं। मु जाउची सुकांत काका पाखकू आउ किछि साहाय्य मागिबी। से किछि ना किछि साहाय्य निश्चय करिवे। ठीक अछि माँ, तू जा, हेले शीघ्र पळे आसीबो कारण घरे तू नथिले मते जमा भी भल लागेनी। आउ तोर बयस जेमिति तू बाहरे बेसी समय रहिबाटा भी ठीक नुहे। तापर राधा बाहरी पड़िला सुकांत काका पाखकू। राधा सुकांत काका पाखकू गला आउ से सुकांत काका सहित भेट कला। देखंतु काका, मो मार 3 दिन होला देह खराब, सेथिपाई मु जंगल को 3 दिन होला जाई नहीं। एपटे माँ देह खराब थिबारु औषधरे भी किछि पैसा चली गला। काका मु कौन करिबी? काका मु कौन कहूथिले कि मते किछि रेशन दियंतु, मो माँ घरे भोकिला अछि। अरे तोर एमिति एक्टिंग मु बहुत देखिची। एमिति एक्टिंग करी करी बहुत जिनिस नहीं सारिलुनी। से जिनिसर आगे पैसा दे, देले मु तोते रेशन देबी। चली जाए एठार मो आगरू शीघ्र, जेते बेले देखो पहुंची जाऊची मो पाखकू। काका काका पैसा दियो, मु तोर कौ बपर भाई कि पैसा मागिया पई पळे आसुचु। मोर भी दुकान अछि, धंदा मु चलेइची, मोर भी परिवार अछि। मते भी तो मोर पिला छुआ कथा मते बुझिया पई पड़िबो ना। तापरे सुकांत काका राधा को यह कही सेठारु चली जिबाकू कहिला। राधा सेठारु मन खराब करी पळे आसिला। रास्तारे जाऊ जाऊ राधार मन पड़िला लीला आंटी को कथा। लीला आंटी को घर जाउची, लीला आंटी घर को जीबी, जेमिति हो लीला आंटी को घर किछि रेशन नहीं आसीबी। तापरे राधा लीला आंटी घर को गला। लीला आंटी सहित देखा करला। लीला आंटी मते किछि रेशन दियो। 3 दिन होला मो मार देह बहुत खराब, सेथिपाई मु जंगल को काठ आनिया पई जाई नहीं। मो माँ को बहुत भोक, किछि भी हेले दियो ना। लीला आंटी मना करंतु नहीं, किछि भी हेले दियंतु। लीला आंटी बहुत जो रागी गला। लीला रागी जाई कहिला, तो माँ तो तोते जन्म करी पाली पारिला नहीं, आउ एबाड़ सेबाड़ भिक मागिला, हेले तोते पाली पारला नहीं। आउ तू तो बहुत सरल, तू मते केमिति आनी रेशन फेरेबू? आउ तोते जणा अछि मो ऊपर केते करज अछि। आउ मु समस्तंकु जदि एमिति मु रेशन बांटिया पई जिबी, दिने ना दिने मु रास्ता को आसी जिबी। श्रीकांत काका तो तोते मु फेरे देइथिबो रेशन पई, कारण तोते समस्ते चिनी छंती। तू तो खाली धार नहीं जाऊ, हेले फेरीबा को तोर मने पड़े नहीं। तू भी एठारु चली जा, कारण मु भी तोते किछि भी देबी नहीं। राधा को लीला आंटी सेठारु फेरेई देले। राधा एबे कौन करिबो, मन रे बहुत दुख। मन दुख करी राधा तार घर को फेरी आसिला। राधा घर को आसिला। राधार माँ कहला, राधा आ माँ, राधा आ मो पाखकू आउ जा, मो पई किछि खाइबा बाड़ी देबो, आ तू भी खाइबो। हेले माँ मु तो किछि भी राशन नहीं आसी नहीं, हेले तमे केमिति खाइबा बनैलो? आ केउठार राशन आनिलो? कौन माँ तमे आगरु चाउल रखिथिलो? ना रे झियो, से कथा नुहे। मो पाखरे किछि पैसा थिला, राम को किछि चाउल बजाररू मगेई देथिली। मते जणा थिला तोते गाँ लोक किछि भी रेशन देबे नहीं। मु किछि दिन आगरु ही एई काम करि देथिली, हेले मोर मने नथिला। तू जेतेबेले घरु बाहरी गलु मोर मने पड़िला, आ तू आसीबा आगरु मु तो पई खाइबा बनेई देथिली।
ରାଧା ଏହା ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ରାଧା ମନକୁ ମନ ଗୋଟିଏ କଥା ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଜି ତ ଯେମିତି ହେଉ ରେସନ ଯୋଗାଡ଼ ହୋଇଗଲା, ହେଲେ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ? କେମିତି ଆମର ପରିବାର ଚଳିବ? ଏହି କଥା କହି ରାଧା ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କଲା। ଯାହା ବି ହୋଇଯାଉ, ମୋତେ ପ୍ରତିଦିନ ଜଙ୍ଗଲ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଜଙ୍ଗଲ ମୁଁ ନ ଯିବି, ମୋର ମା ସେମିତି ଭୋକିଲା ରହିବ, ଆଉ ମୁଁ ସେଇଟା କେବେ ବି ଦେଖିପାରିବି ନାହିଁ। ମୋତେ ଆଗଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଜଙ୍ଗଲ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁଣି ମାଆର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ଆଉ ଏମିତି ବି ମୋତେ ଗାଁରେ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଭଲ କରି ଜାଣେ। କାରଣ ସେମାନେ ମୋ ଠାରୁ ବହୁତ ପଇସା ପାଇବେ, ଆଉ ମୋତେ ବି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନା। ରାଧାର ମା ଦେଖିଲା ରାଧା କ'ଣ ଭାବୁଛି। ଆରେ ରାଧା, ତୁ କ'ଣ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲୁ? ଆଗକୁ ଆମେ କେମିତି ଚଳିବା? ଆଗ କଥା ଆମେ ପରେ ଭାବିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ଭାବ। କାଲିଠାରୁ ତୁ କିଛି ଖାଉନାହୁଁ। ଚାଲେ ମା, ତୁ ଖାଇଦେ। ସେ ଯାହା ବି ହେଉ ତୁ ଖାଇଦେ। କାଲିଠାରୁ ମୁଁ ବି ତୋ ସହିତ କାଠ ଆଣିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ଯିବି। ଆମେ 2 ଜଣ ମିଶି କାଠ ଆଣିଲେ ବହୁତ ପଇସା ମିଳିବ। ନା ମନା, ତୋତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ତୁ ଯଦି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବୁ ପୁଣି ତୋର ଦେହ ଖରାପ ହେବ। ତୋତେ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାଉଛି ହେଲା। ତାପରେ ରାଧା ସକାଳ ହେଲାରୁ ଜଙ୍ଗଲ ବାହାରି ଗଲା କାଠ ଆଣିବା ପାଇଁ। ରାଧା ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲା, ଦେଖିଲା ରାଜା ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ରାଜା ଗଲା ପରେ ରାଧା ଦେଖିଲା ସେଇଠାରେ ଗୋଟିଏ ସୁନାର ଗୋଟିଏ ପୁଟୁଳି ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ରାଧା ଦେଖିଲା ସୁନାର ପୁଟୁଳିରେ ରାଜାଙ୍କ ନାମ ଲେଖା ହୋଇଛି। ଆରେ ଏଇଟା ହୁଏତ ରାଜାଙ୍କର ପୁଟୁଳି। ରାଜା ଭୁଲରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ରାଧା ମନକୁ ମନ ଭାବିଲା, ମୁଁ ଯଦି ଏଇ ପୁଟୁଳିଟି ନେଇ ଯିବି, ଏହି ସୁନା ବଦଳରେ ବହୁତ ପଇସା ହେବ। ଗାଁରେ ମୋର ଯେତେ କରଜ ଅଛି ସବୁ ସୁଝିଯିବ, ଆଉ ମୋର ମାଆର ଚିକିତ୍ସା ବି ହୋଇଯିବ। କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଭଲରେ ଖାଇବା, ହେଲେ ମୋର ମନ ତ କେବେ ବି ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ନା ନା, ରାଜାଙ୍କୁ ଏହି ପୁଟୁଳି ନେଇ ଦେଇଦେବି। ତାପରେ ରାଜା ଯାହା ବି ବିଚାର କରିବେ, ମୋତେ ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ତାପରେ ରାଧା ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା, ଦେଖିଲା ରାଜା ସେଠାରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ରାଧା ରାଜାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଗଲା। ରାଧା ରାଜାଙ୍କୁ ଡାକିଲା। ରାଜା ରାଧାର କଥା ଶୁଣି ସେଇଠାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲେ। ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କ ସୁନାର ପୁଟୁଳି ସେଇଠାରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆପଣ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲେ, ମୋର ଆଖି ସେହି ସମୟରେ ସେହି ସୁନାର ପୁଟୁଳି ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ଏହା ଆପଣଙ୍କର, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିଲି। କାରଣ ଏହାର ଦାମ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ହେବ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଆସିବ। ଝିଅ, ଏହାର ଦାମ ତ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ଝିଅ ଏହା ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ତମର ଏହି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୁନା ଉପରେ ଲୋଭ ନାହିଁ। ଆଉ କିଏ ହୋଇଥିଲେ ଏହାକୁ ନେଇ ଯାଇଥାନ୍ତା। ଏମିତି ମୋର କିଛି সোনাର ପୁଟୁଳି ହଜି ଯାଇଛି। ମୁଁ ଭାବିପାରୁନି ତମ ଭଳି ଇମାନଦାର ଝିଅ ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ହଁ ମହାରାଜ, ମୋତେ ବି ଲୋଭ ତ ଆସିଥିଲା, ହେଲେ ଆମର ଧର୍ମ ହେଲା ଯେଉଁଟା ଯାହାର ଜିନିଷ ତାକୁ ଫେରେଇ ଦେବା ଉଚିତ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଏଇ ସୁନାର ପୁଟୁଳି ଆପଣଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଦେବି, ଏହା ଉଚିତ ହେବ। ଆପଣ ଜଣେ ରାଜା, ହେଲେ ଏ ସୁନାର ପୁଟୁଳି ଆପଣଙ୍କର। ମୁଁ ଏହାକୁ ନେଇ କେବେ ବି ଘରେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବି ନାହିଁ। ଶୁଣ ଝିଅ, ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ତମ ଭଳି ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଦରକାର। ମୋ ରାଜ୍ୟକୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ତମ ଭଳି ଇମାନଦାର ଏବଂ ସଚ୍ଚୋଟ ଝିଅ ମୁଁ କେବେ ବି ଦେଖି ନାହିଁ। ତମେ ମୋ ରାଜ୍ୟରେ କ'ଣ କାମ କରିବ? ମହାରାଜା, ତମ ରାଜ୍ୟ ଯଦି ଦୂରରେ ଥିବ ମୁଁ ସେଠାକୁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। କାରଣ ମୋର ମା ଘରେ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ, ତାର ଦେଖାଶୁଣା କରିବାକୁ ମୋତେ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ମୋ ମାଆକୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ସେଠାକୁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ଦେଖ ଝିଅ, ତମେ ଗୋଟିଏ କାମ କର, ଏଇ সোনাର ପୁଟୁଳି ତମେ ନେଇଯାଅ। ତମର ଯାହା ଧାର ବାକି ଅଛି ତମେ ଦେଇଦିଅ, ଆଉ ତମ ମାଆକୁ ଏଇ ପଇସାରେ ସୁସ୍ଥ କରାଅ। ଯେଉଁଦିନ ତମ ମା ସୁସ୍ଥ ହେବେ ତମେ ସେଇଦିନ ମୋ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରେଇ ଆସିବ। ତମେ ଏକା ନୁହେଁ, ତମ ମାଆକୁ ବି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିବ। ତାପରେ ରାଧା ମନ ଖୁସିରେ ତା ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା, ଆଉ ତା ମାଆକୁ ସେ ସବୁ କଥା କହିଲା। ତାପରେ ରାଧା ଏବଂ ତାର ମା
ବହୁତ ମନ ଖୁସିରେ ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରକୁ ଗଲେ ଆଉ ସେଠାରେ କାମ କଲେ। ମହାରାଜା ରାଧାକୁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ମନ୍ତ୍ରୀ ବନାଇଲେ। ରାଧା ଏବଂ ତାର ମା ସେଇ ଦିନଠୁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିଲେ।